استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح قطب المقام شيخنا عبد القادر الجيلاني قطب العلوم شيخ منى أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب الأحوال شيخ منى أبي يزيد البسطمي وإلى روح قطب الأكوان شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المدني قطب البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام فيان شيخ مولانا عبد الصمد البالمبني سيدي أحمد المرزوقي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخ مولانا شيخنا زين بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سرواني عبد البغيل شيخ سلمان المليا شيخ مولانا محفوظ أمين بن حجي محمد رملي شيخ مولانا كي حجي مختار بن حجي سلمان شيخ مولانا كي حجي محمد سكرينوس بن حجي يونس أخينا كي حجي أبو الحسن بن حجي دار وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فهم النبي وكمل الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المغرب من واجب لله عصر نصيبا فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائما غني ووحيد حي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة للعلم كلام نسام وجائز بفضله وعنده ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياءه فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقه من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمته كسائر الملائكة واجبة أفضل الملائكة والمستحيل للكل واجب فضل ل50 بحكم الواجب تفصيل 25 لازم كل مكلف واقع وتنم وأدب إدريس وقدم صالح وإبراهيم كل متبرد وإسماعيل إسحاق وكان يعقوب يوسف وأيوب صهيب وهارون وموسى والياسر الكبر داود سليمان تبع الياس يونس زكريا يا عيسى وطه قدم تغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدمت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكمل سربانا ولهم تفسير عصر منهم جبريل بك إسرافيل إسرائيل مكنكر ورقيب وقد يعدل مالك وابن ونرتجى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها جبر داود وإنجيل على عيسى وقرآن على غير الملا وصوب الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان النبي من آخر الرجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد
وترسلا للعالمين رحمة وبطنا. أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف يتسم. وأمه آمنة زرية أرضعته حليمة السعدية. مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة. أتم قولا وهي 40 وعمره قد جاوز 60. وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تماما. قاسم وعبد الله وطيبا وطاهرا بدين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية. وغير إبراهيم من خديجة وستة فخذ بهم وليجة. وأربع من إناس تذكر رضوان رب الجميع يذكر. فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سلطان فضلهم جليب. زينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. التسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاتنا النبي المختفى. عائشة حفصة وسودة صفية ميمونة ورملة. هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية. حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات النداء. وقبل هجرة النبي للإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى. وبعد إسراء عروج للسماء ترى النبي ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فراد. وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بالامتراء. قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاله. وهذه عقيدة متصرة وللعوام سنة ويسرى. نظيم تلك أمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم. والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Artinya bermula sabar itu setengah iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isya kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majlis ilmu. Lebih-lebih kita berada di malam yang sangat istimewa, di waktu-waktu yang sangat istimewa, yaitu di 10 pertama di bulan Dzul Hijjah. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Hidayatus Salikin, yaitu petunjuk bagi orang yang ingin menjalani akan jalan akhirat untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apakah lagi di akhirat. Kalau kita masih membicarakan bab sabar, salah satu daripada perintah Allah yang sifatnya batiniyah di dalam hati kita. Dan sabar itu terbagi kepada 3. Pertama, sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabar dalam melaksanakan perintah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya ialah artinya tidak disenangi oleh nafsu syahwat kita. Ya, perintah-perintah Allah itu bertentangan dengan nafsu kita. Karena nafsu kita ini selalu hendak nyaman, hendak tenang, hendak beramai-ramai, itu sifat nafsu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memaksa nafsu kita untuk bisa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari ini dan di malam besok dan juga di malam hari Lebaran atau malam hari raya haji. Ya, karena di malam tasyrik, kemudian di malam Arafah dan di malam hari raya haji ini malam-malam istimewa.
Ya, di malam-malam itu kita dianjurkan oleh Nabi untuk menghidupi malam tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahya layaliyal arba." Siapa ujar Nabi yang menghidupi di dalam 4 malam. Dan kada banyak 4 malam di dalam 1 tahun. Yalah, kita disuruh menghidupi malam-malam tersebut. Wajabat lahul jannah, sudah dipastikan orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yalah, apa di malam yang 4 tersebut? Pertama, Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah. Ini malam ini. Yalah, malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Yalah, malam ke-8 lah. Nah, kalau ada yang malam ke-7. Nah, ini malam yang ke-8, malam Tarwiyah. Ya, di malam di mana kita disuruh memperbanyak ibadah dahulu. Yang kedua, Walilatul Arafah, malam Arafah, malam isuk. Ya, yang ketiga, Walilatul Nahri, malam hari raya kurban. Nah, 3 malam berturut-turut. Yang keempat, Walilatul Fitri, malam hari raya fitrah. Lawas lagi inilah. Ini 3 malam berturut-turut. Wa qala Hanafi, berkata Imam Al-Hanani lah, Al-Hafani lah. Wa qala Al-Hibni, salah, wa qala Al-Hibni, dan berkata Imam Hibni. Ya, ujar beliau, wa aqalul ahya'i yahsulu bi salatil isya bi jama'atin wal zam ala salati subhi fiha. Sekurang-kurangnya untuk menghidupi beribadah semalaman suntuk. Ini sekurang-kurangnya, ujar Imam Hibni. Ya kan? Sekurang-kurangnya termasuk orang yang melaksanakan ibadah semalaman suntuk. Cocok nih lawan kita pas benar. Ya kan? Yaitu sembahyang isya berjamaah dan berniat sembahyang subuh berjamaah. Ya, isya berjamaah, subuh berniat berjamaah. Ya, ini isya sudah farak lah. Karena berniat, ya mudahan aku di subuh kawa sembahyang berjamaah. Berniat dulu. Nah, orang yang berniat untuk sembahyang subuh berjamaah sudah dihitung beribadah semalaman. Tapi nang berniat bujur-bujur. Aku sudah juga berniat, jika ada apa-apa lagi kena ingin melaksanakan subuh lain. Nangaran berniat ini kan harus ditakrirkan atau disertakan dengan perbuatan. Ya, karena di dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa ujar Nabi sembahyang isya berjamaah sama nilainya dia sembahyang setengah malam. Dan kemudian siapa lagi ditambah sembahyang subuh berjamaah, maka sama nilainya dia beribadah semalaman suntuk. Kenapa lagi nyamannya kita? Kita nih Pak kada kawa kayak beribadah sebagaimana orang soleh tuh kada mampu. Ya lah, tapi Nabi memberikan jalan lawan kita orang awam. Nang berat beribadah tidak sama kita kada kawa kayak orang soleh. Minimal isya berjamaah, subuh. Ya Allah, mudahnya supaya termasuk menghidupi beribadah semalaman suntuk. Ya lah, di malam ini apa pekerjaan ibadah kita? Perbanyak zikir. Ya lah, perbanyak tasbih. Ya lah, perbanyak kita bersolawat, perbanyak baca Quran. Ya, usahakan kita bangun sebelum subuh tuh diusahakan. Kada kawa kita bangun jam 4, barang jam 3. Itu salah lah, kada kawa jam 4, kada kawa jam 4, barang setengah 5 kah misalnya itulah. Supaya sempat sembahyang barang 2 rakaat sembahyang tahajud atau sembahyang malam di waktu sahur. Usahakan lisan kita bisa beristighfar di waktu yang sangat istimewa nih untuk kita. Ini mulai malam ini, malam isuk, malam hari raya kurban. Nah, kemudian berada nanti di hari Arafah. Ya, berada di hari Arafah. Dan disunahkan isuk menyakawa puasa. Ya, mun kawa perbanyak ibadah lain.
Apakah nang dibaca, apakah nang di Quran kah diperbanyak, salawat kah diperbanyak, besok mun kada kau puasa lah. Pokoknya perbanyak ibadah. Ya, siapa puasa di hari tarwiyah itu mendapatkan pahala di mana para malaikat tidak mampu mencatatnya. Dan ulama lain mengatakan ya sawabuhu al jannah, pahalanya adalah surga. Ya, kemudian berada di hari Arafah pulang. Di hari Arafah kita disuruh pulang puasa. Mun kada kawa 2 hari puasa, hari tarwiyah kada kawa, hari Arafah kada kawa 2 hari, sehari barang hari Arafah paling afdalnya puasa. Ya kan, siapa yang berpuasa di hari Arafah menjadi kifarat dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Apabila amalan itu menjadi kebebasan atau menjadi penghapus dosa yang akan datang, insya Allah umur kita sampai setahun akan datang. Ya kan, akan menjadi kifarat dosa setahun yang akan datang. Jadi insya Allah dengan puasa di hari Arafah umur kita harapan besar sampai di hari Arafah akan datang. Nah ini bisa puasa berdataan, hendak umur panjang berdataan lah. Nanti di hari Arafah munya kada kawa perbanyak ibadah yang lain. Al Habib Zain bin Semit beliau mengatakan, apabila kita berada di hari Arafah, walau di Banjarbaru, lah di manakah berada kita? Jadi di waktu orang wukuf di padang Arafah, kapan waktunya? Habis zuhur. Wukufnya kan habis zuhur sampai menjelang maghrib, ya kah? Saat itu kita kamunnya kawa, ya memang setengah harian pang beribadah mun kawa. Munnya kada kawa di antara hari itu, nah waktu-waktu itu habis zuhur kah, habis asar kah, ya kah, duduk sebentar kita, nah kemudian renungkan diri kita, serasa-rasa ujar sini kita di Arafah. Apalagi yang pernah umrah, yang pernah haji, tahu sudah tanah Arafah, ya kah. Nah bayangkan kita tuh seakan-akan di Arafah Jasidin. Membayangkan boleh aja kalau boleh aja membayangkan. Bayangkan Jasidin. Lalu di saat kita membayangkan di Arafah, di saat itu kita beramal. Quran kah yang dibaca, salawat kah yang dibaca, tasbih kah, zikir apa yang baik kita baca, yang bisa kita baca. Ujar sidin, insya Allah jasidin ibadah kita disamakan oleh Allah pahalanya di padang Arafah. Satu. Yang kedua, rohani kita diantar oleh Allah di Arafah. Rohani kita. Jasadnya di sini, orangnya ya kah rohnya di Arafah. Kenapa? Mahabbah kecintaan kita lawan Arafah. Dihantarakan roh kita. Jangan dikira di Arafah semua manusia, banyak benar orang-orang yang gaib di sana beribadah, termasuk rohani-rohani orang soleh yang berada di kampung halaman mereka masing-masing. Ya kah, beribadah di padang Arafah banyak. Di antaranya kan siapa ngarannya? Nah, kadingat ngaran sidin. Nang dihajiakan setiap seumur hidup siapa? Ibnul Mubarak. Nah, Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Itu kan dihajiakan oleh malaikat seumur hidup. Nah, sampai hari kiamat. Jadi para malaikat itu ya kah ada di antaranya yang diperintahkan oleh Allah menyerupai Ibnul Mubarak setiap tahun. Ada Ibnul Mubarak. Orangnya sudah meninggal, tapi ya lah rohaninya ada. Beribadah setiap tahun dok. Itu diantaranya. Ya, bayangkan jasin yang kedua rohani kita ada di sana. Kan dengan harapan mudah-mudahan Tuhan mengabulkan. Ya kan di hari Arafah, ujar sidin Habib Zain bin Semit mengatakan. Nah kemudian kita sebelum hari raya dan di malam hari raya kita pertama diperintahkan untuk memperbanyak takbir, yalah. Dan bertakbir di lababa di hari raya itu sebenarnya dimulai dari habis zuhur pada hari tasyrik, hari ke-9.
sebenarnya diperintahkan. Ya, tapi mun kita bisa-bisa di sini hari ke-9 habis bertakbir kalau mina jadi pertanyaan besar. Ya orang dia bersungsung hari raya tengah hari ribut orang, jangan juga dipaksakan lah. Cukup malam hari raya kita bertakbir. Padahal anjuran bertakbir itu mulai habis zuhur di hari Arafah. Takbirnya untuk hari raya kurban sampai di hari yang ke-13 lah, sampai hari itu bertakbirnya. Kemudian apabila kita hendak sembahyang Id, nah nih beda lawan hari raya fitrah. Kalau kita hendak sembahyang Id dianjurkan atau disunahkan, ya kan, sebelum sembahyang Id itu puasa. Tapi bukan berniat saja ku puasa, kada disunatakan menahan makan dan minum. Jangan makan, jangan minum sebelum sholat Id. Beda kalau hari raya fitrah. Kalau hari raya fitrah sebelum berangkat sholat Id disunatakan makan minum. Terus sebaliknya. Ya kan? Nah kemudian berada di hari raya kurban atau di hari raya fitrah atau hari raya kurban, terutama hari raya kurban. Ya kah? Imam Al-Wannai beliau mengatakan, ini bagus diamalkan berataan. Penting kita mengamalkan, makanya banyak disampaikan di mana-mana lah. Nah, ujar Sidin man istaghfara fi yaumi 'idin ba'da salati subhi. Siapa aja orang yang mau beristighfar pada hari raya setelah salat subuh. Habis sembahyang subuh itu beristighfar. Kenapa istighfar yang dibaca? Terserah apa yang kita hafal. Hendak astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau yang lebih pendek astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Baca 100 kali. Bagus nih para imam masjid, imam langgar tuh. Habis sembahyang subuh sebelum berdoa baca istighfar bersama-sama. Karena kita orang awam nih ketujuh dibawai. Ya kan? Mun kada dibawa bahkan banyak kada ingat. Bagus diajak sama-sama. Kada lawas astagfirullahaladzim itu 100 kali kada lawas. Ya kan? Membacanya. Sebelum berdoa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai 100 kali hanya berdoa. Ya kan? Apa manfaatnya? Ya kan? La yabqa min diwanihi syai'un minad dzunub illa muhya anhu. Tidak ada satupun dosa seorang hamba yang dia kerjakan dari awal balik sampai akhir hayatnya kecuali dosa itu lawan Allah diampuni oleh Allah. Tapi dosa lawan Allah, mendosa lawan sesama itu ada pulang keperluan kita. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, ya kan? Apabila berhubungan dengan harta orang harus dikembalikan. Ini lawan Allah sebanyak apapun dosanya saat itu habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakunu fi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat dia diberikan oleh Allah keamanan daripada siksanya. Ya, dari keamanan dari siksa Allah Subhanahu wa taala satu. Bagus nih. Yang kedua, wa man qala subhanallahi wa bihamdih. Nah, pendek aja lah. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih al-bambam mi'ata marrah 100 kali juga. Membacanya 100. Ya, kemudian wa qala yaumal 'idi pada hari raya, wa qala kemudian dia membaca. Nah, dibaca ini boleh dilewat hatinya atau lewat lisannya membaca. Boleh dengan bahasa Arab, boleh bahasa kita. Ya kah? Nah, bahasa kita aja, ya Allah, ini pahala tasbih yang dibaca tadi. Ya Allah, ini pahala tasbih ulun hadiahkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Kaum muslimin dan muslimat ini kadanya di Banjarbaru aja, Bang. Seduniaan. Ya kan? Kaum muslimin dan muslimat. Ya kan? Boleh dikhususkan, dikhususkan arwah abah, arwah mama, ya kan? Dan sanak misalnya dihadiahkan nih, bagus.
Napa manfaatnya? La yabqa ahadun minal amwat, tidak ada satupun daripada orang yang sudah meninggal nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat, yakah illa yaqulu, kecuali dia membaca, memohon, meminta kepada Allah. Yakah, napa bacaannya? Ya Rahim irham abdaka hada waj'al sawabahu al jannah. Makanya bahasa kita tuh, ya Allah, ya ini hambamu yang membaca tasbih yang 100 kali, pahalanya segan kami, kasih sayangi. Ya, berikan tempatnya surga. Nang meminta tuh kada 1-2 orang, berapa manusia yang beriman yang dibangkitkan oleh Allah dari awal hidup sampai terakhir, memohon, meminta. 40 aja Pak berdoa, 1 kala mustajab dakwah. Apalagi ini kada terhitung manusianya di hari kiamat meminta. Ya, berkat tasbih nih yang dibaca subhanallah wa bihamdih. Ya. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdih. Nah, yang ketiga, sama bacanya subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Salah sami'ati marrah, 300 kali. Ya, kapan? Yaumul Id, di hari raya. Kemudian wa ahdaha li amwatil muslimin. Kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk kaum muslimin. Hanya benar bacaannya itulah waktu santai di rumah, baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi sampai 300 kali. Pahalanya dihadiahkan kepada kaum muslimin. Apa manfaatnya? Dakhala fi kulli qabrin alpunurin, kena masuk setiap orang-orang yang berada di kubur nang muslimin nih 1000 cahaya. Nah, diterangi mereka. Nah, ini napa enak hari raya kurban nih kita bujur-bujur nang ngarannya hablum minallah, hablum minannas nih, nang kepada nang hidup lawan nang sudah meninggal. Kepada nang hidup bakurban. Ya kah? Nah, menghibur sesama muslim dengan cara bakurban. Dan paling afdalnya ibadah tatkala kita berada di hari raya kurban adalah bakurban. Itu paling afdal ibadah, lebih afdal daripada sedekah. Ya, lebih afdal daripada sedekah bakurban. Nah, supaya kita menghibur terhadap sesama muslim. Karena ibadah kurban ini dagingnya dibagi 3 kala, sepertiga orang miskin, sepertiga orang nang sugih dan nang biasa, dan sepertiga segan bakurban. Artinya barataan dapat. Ya kah, kada berpilih-pilih memberi daging kurban, nang sugih dapat. Ya kan, nang sederhana dapat. Ya kah, yang miskin sudahnya. Nang bakurban memakan juga. Dan supaya saling menghibur satu lawan yang lain, pahalanya besar. Ya, di hari nang biasa kita menghibur sesama muslim itu kita lebih baik daripada beribadah 60 tahun, apalagi di hari raya kurban. Ya, kita hibur pulang orang yang sudah meninggal dengan tasbih yang kita baca 300 kali. Karena bila kita meninggal, pulang jan Nabi, 1000 cahaya akan menerangi kubur kita. Ringan bacaannya tapi manfaatnya besar. Ya lah, kesempatan cuma 1 kali nanti di hari raya kurban. Nah, mudah-mudahanlah Allah memberikan ya kah hidayah dan taufiknya kalau kita mengamalkannya. Ya kah, amin Allahumma. Kembalilah kepada kitab Hidayatus Salikin tadi. Artinya apa ngarannya pengantar ini di hari-hari yang sangat istimewa supaya mengingat-ingat akan. Ya kah? Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Artinya bermula sabar itu setengah daripada iman. Nah, termasuk memaksa ibadah lah, memaksa bertasbih tadi, memaksa beristighfar, memaksa puasa sunat, memaksa harta kita korbankan untuk ya kah bakurban. Itu termasuk adalah bagian daripada iman. Ya, makanya jangan sampai kada bakurban menduitnya ada. Lah, menduit ada jangan kada bakurban.
Nabi itu paling benci, nah ulun ulangi pulang, Nabi itu paling benci walaupun rajin baca Quran, rajin sembahyang, rajin berkumpul di majelis, tapi kada berkurban. Paling dibenci oleh Nabi, kada senang. Ya dalam hadis yang artinya siapa yang diluaskan oleh Allah rezekinya dan dia mampu untuk bisa berkorban tapi kada mau berkorban, pala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat kami ya Nabi. Nah, dibenci oleh Nabi. Ini supaya kita bujur-bujur perhatian lah. Misalnya kita tuh bisa duit ini keperluan kita, hendak menukarkan kendaraan anak misal, tapi belum cukup, masih menabung. Ya kah? Kendaraan harganya misalnya ya kah 25 juta, tetabung masih 20 juta, 5 juta lagi. Ya kah? Belum lagi kalau terlaksanakan, dan ini menghadapi hari raya kurban. Ya kah? Anak masih bisa kendaraan pian julung, kendaraan bini kah julung, misalnya diinjami kena aja dulu. Tinggalkan dulu tuh urusan dunia, utamakan kurban barang satu. Biar jadi kurangi dulu duit segan bakurban. Usahakan jangan kita kalahkan akhirat. Utamakan kurbannya. Banyak kadang-kadang belum masih ada keperluan lagi jar. Urusannya dunia, akhirat kada diutamakan. Lah, utamakan dulu supaya kita menjadi orang yang beruntung dan selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk itu separuh daripada iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Artinya bermula sabar itu yaitu satu perbendaharaan, satu harta benda yang sangat mahal, ya kan? Satu perbendaharaan yang sangat mahal daripada beberapa perbendaharaan surga. Ya. Jadi memaksa beribadah tuh satu keistimewaan, memaksa meninggalkan larangan satu keistimewaan, sabar menghadapi musibah satu keistimewaan daripada keistimewaan surga. Ya kah? Orang yang apabila dapat musibah, itulah dapat musibah. Apakah musibah yang terjadi? Nang memperlakukan musibah itu nah lawan seorang hamba itu siapa ya? Allah lah, Allah. Dan Allah memberikan musibah lawan orang-orang yang beriman, itu satu ciri, satu tanda Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Ya, nang ujar Nabi dalam hadisnya, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, Allah berikan musibah. Makanya yang paling banyak musibah siapa yuk? Para nabi dan para rasul. Asadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling besar dapat musibah itu siapa? Para nabi. Tumbal amsal, para amsal. Kemudian para pengikut sejatinya, para waliullah. Orang-orang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang baik itu selalu dapat ujian. Kenapa? Allah menghubungkan cintanya kepada seorang hamba. Ya kan? Nah, apabila dia terima dengan lapang dada, senang dan gembira, itulah menunjukkan orang tersebut menerima cintanya Allah dengan lapang dada, dengan senang hati. Ya kan? Apa aja tuh musibah, termasuk dimamai bini musibah. Ya kan? Jadi mau dimamai bini tertawa aja, pian senyum aja. Dan bini nyamannya tertawa, orang bakal mamai, itu cinta Allah lawan ulun. Terima kasih banyak. Nah, julungi duit. Dan insya Allah hari-hari bini bamamai terus. Ya kah? Laki bamamai, pian buah, laki bamamai itu surat cinta Allah. Bilanya laki bamamai gembira, senang, bawa ke kamar, bawa batilanjang, syukuri. Ya Pak, ya kan? Apa ngarannya kiriman cinta Allah? Syukuri, nikmati. Ini munnya iman lah nang mepandir, tapi mun nafsu kada kawam. Nafsunya mana aja situ bepandir. Coba men seorang anak, napa habar aja itu nafsu.
Ini pandiran iman. Ya kan? Difitnah, dicaci maki, ya kan? Dan kemudian apalagi di macam-macam baik disakiti orang bagaimanapun bentuknya, itulah cintanya Allah lawan seorang hamba. Ya kan? Dan musibah yang kita terima kada sebanding dengan musibah orang alim. Musibah orang alim ini pulang kada sebanding dengan musibah para aulia Allah. Musibah para aulia Allah ini pulang kada sebanding dengan musibah yang diterima oleh Nabi. Ya kan? Semakin kuat iman, semakin banyak musibah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Allah menambahkan cintanya kepada seorang hamba yang sadar, tentunya gembira. Coba lihat di para aulia Allah, bagaimana mereka mendapat ujian dan musibah. Sehingga ada seorang laki-laki yang dijadikan oleh Allah sebagai waliullah sebab sabar menerima cercaan, makian oleh seorang istri. Ada waliullah dimamai bini, dicaci maki bini, tatawa aja, senyum aja sidin. Jadi wali, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Seorang waliullah yang berada di Hadramaut. Ya, setiap hari kada lepas caci makian bini. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan sidin ini sebagai waliullah, diberi pulang oleh Allah hati rasa kada nyaman menerima ujian tersebut. Lalu rasa sadar, ya Allah, aku kayak ini rasa kada sanggup je aku dicemamai terus. Akhirnya saya Abdurrahman Bajal Haban mengambil pakaian secukupnya, pasangon secukupnya, keluar pada rumah. Keluar pada rumah, hendak khalwat saja beribadah. Aku daripada dimamai bini, dicemoohinya macam-macam, baik aku beribadah saja dalam goha. Berangkat si Abdurrahman Bajal Haban. Sampai dalam goha, masuk dalam goha, ternyata ada dua orang yang ahli ibadah di dalam gua tersebut. Ucapkan salam, minta izin minjam tempat, artinya bisa bersama-sama beribadah dalam gua. Dan yang berdua silahkan beribadah ya bertiga. Beberapa hari sama-sama nengaran manusia ada lapar. Salah satu yang berdua tadi keluar pada gua, meminta lawan Allah, salah meminta turun makanan. Satu talam makanan. Ya, makan bersama-sama. Syekh Abdurrahman Bajal Haban heran, bingung, ya Allah, luar biasa nih seorang laki-laki dengan cara minta turun makanan, kada bemasak, kada macam-macam, langsung makanan siap saji. Ya, habis makan beribadah pulang. Beberapa hari, satu orang pulang dari kawannya meminta pulang, turun pulang makanan, sama-sama makan. Ibadah pulang. Beberapa hari kemudian, jenang berdua, kami sudah minta lawan Allah, pian pulang. Minta lawan Allah. Ya kan? Jadi Abdurrahman Bajal Haban, napa nang ulun doa baca, minta aja terserah pian kayak apa kapoknya minta. Ya kan? Iya amja Abdurrahman Bajal Haban. Ayo babayah angkat tangan, sekali turun makanan buah talamnya. Lebih pada nang berdua tadi, dan nang berdua harap pada kita. Ya kah, dua talam makanan turun. Habis makanan dan nang berdua, napa doa pian. Kami lawas mana beribadah di sini nah. Beribadah lawan Allah bila minta makanan satu aja turun. Pian hanya raja sekali turun dua. Nya orang alim nih pian kada langsung menjawab. Jarsidin. Pian berdua pangnip, napa amalan pian jadi turun makanan? Ujian nambah dua, kami ini minta lawan Allah, bertawasul dengan seorang kekasih Allah, ya kah, nang sidin itu diangkat menjadi waliullah sebab sabar lawan tindakan bini. Berdiam sidin. Mun boleh tahu siapa ngaran sidin? Ngarannya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Aku aja sidin. Mendengar sidin seperti itu, langsung babulik sidin ke rumah, biar aja aku dimamai kayak apa, karena penting aku diberi oleh Allah kekasih Allah. Jadi mun pian dimamai bini bawa tatawa bari duit. Mun ada duitnya,
Munnya kadakawa bawa ke Matapura, bawa ke pasar Amas, biar melihat barang. Melihat di barang karakon mau karakon. Ya Allah, mudahan kita kawa sabar berataan lah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik lawan kita berataan. Mudahan diberi oleh Allah sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Mudahan kita sabar mendapatkan musibah, karena kita hidup kada mungkin lepas daripada musibah. Mudahan Allah berikan sabar. Amin. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat ulun bacakanlah. Minta ampun, minta maaf, minta halal lah, minta ridha berataan. Sekali lagi minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridhanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Berkah di dunia penuh dengan kebaikan, berkah di akhir hayat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama-sama orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama sumbernya keberkahan itu baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Salihillah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال ونعوذ بك من أهل النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.